प्रोग्राम अज की गल तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, इस बारी 15 अगस्त को असीं सारिਆਂ ने बड़े चाव ते खुशी दे नाल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। घर घर तिरंगा लहराया ते प्रधानमंत्री जी ने लाल किले तो देशवासियों को संबोधित करते हुए 5 प्रण की गल की। पहला प्रण है इस देश को एक विकसित राज बनाना। तो विकसित राज वास्ते आत्म सुरक्षा, आत्म बल, आत्म विश्वास ते आत्म निर्भरता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मनिर्भर भारत ही एक विश्व शक्ति या विश्व गुरु हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि लंबे सफ़र के मुसाफिर नूं चलते चलते वेख जरूर लेना चाहिए है कि उन्हें किन्ने मील के पत्थर पार किए ने, किन्नियां मंजिलां तय कीतियां ने, ਜਿਹੜੇ रस्तियां ते वो चल रहे वो रस्ते ठीक भी हैं या नहीं। 75 सालों के सफ़र में असी ये वेखना है कि असी किन्ना आत्म विश्वास, आत्म शक्ति ते आत्म निर्भरता प्राप्त की है। कि अज भारत अपने आप च पूर्ण तौर पर आत्मनिर्भर है? जे नहीं है तो उसनों होर की करना है, उसने की अपनी नीति अपनानी है, उसके सामने चुनौतियां की ने, संभावनावां की ने, ते आत्मनिर्भर भारत वास्ते, विकसित भारत वास्ते होर की करन दी लोड़ है। दर्शकों, सानू खुशी है कि इस उपर चिंतन ते मंथन करने वास्ते साडे नाल ने अरविंद राणा जी, जिहड़े कि उगे उद्योगपति ने। असीं इन्हां दा स्वागत करते हैं। इन्हां दे नाल ही आए ने जोगिंदर संधू जी, जिहड़े कि उगे पत्रकार ने। संधू साहब ते राणा साहब, बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, धन्यवाद। आत्मनिर्भरता जदों देखते हैं अपने जीवन में भी, हर कोई कहेगा तू अपने पैरों ते खड़ा हो जा पहले, फिर बाकी गल्लां बाद च। असी अज ये देखना है कि साडा देश जड़ा सैल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर है, और इस आत्मनिर्भर की भावना या इस टीचे का भाव की है, इसका अर्थ की है राणा साहब, जो असी आत्मनिर्भरता की गल करते हैं? जी प्रोफैसर साहब, जिद्दां हुण अज का अपना टॉपिक ही हैगा आज़ाद भारत का सफ़र। अगर असी उस वेले दी गल करिए तो अंग्रेज़ां ने उस वेले अपनी सरकारी नौकरी दे दिंदे सी और सारिਆਂ ਨੂੰ कह दिंदे सी कि यह उच्चा पद हैगा। तो उस टाइम तो सारिਆਂ ਨੂੰ सरकारी नौकरी की पै गई आदत। तो ਉਹਦੇ करके की है, सारे अपना काम छड्ड के सरकारी नौकरियां लभदे सीगे। तो जदों दे असी आज़ाद होए आ, हमेशा हर सरकार ने यह टीचा किया है, अपना रखिया काम कि आत्मनिर्भर बनीए। तो पिछले हुण 75 सालों के एक बहुत वड्डी खुशी की गल हैगी कि असी बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर होए हैगे आ। पहला बहुत सारिया चीज़ां साडियां इंपोर्ट हुंदियां सीगियां, साडी इंडस्ट्री च बहुत कुछ इंपोर्ट हुंदा सी। अज असी बहुत आत्मनिर्भर हैगे आ। होर भी करन दी लोड़ है, लेकिन अज पहले नालों बहुत अच्छी जगह पर बैठे। जी बिल्कुल ठीक है। दर्शकों, कुछ भी करना है, भावें असी सुरक्षा के खेत्र च करिए, भावें सेहत के खेत्र च करिए, असी जे किसी दूसरे देश से निर्भर हाँ अपनी दवाइयां वास्ते, अपने हथियारों वास्ते, अपने असले वास्ते या किसी होर भी चीज़ वास्ते, तो असी अपने आप च शक्तिशाली नहीं हो सकते। संधू साहब, ये आत्मनिर्भरता अभियान चलाया गया एक वेले च, जिस वेले कि ये कहा गया भी जे असी कोविड ना लड़ना है तो सानू आत्मनिर्भर होना चाहिए है, अपना विकास करना चाहिए, दूसरों ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए। उस भावना बारे तुसी किवें देखते हो जदों ये शुरू की? गल भावें कोविड करके हुई है, उस मौके सानू इस चीज़ की लोड़ महसूस हुई है, पर असल च ये जिहड़ा विषय है ये बहुत पुराना है। जदों सानू आज़ादी मिली है, आज़ादी की प्राप्ति हुई है, उहदे नाल ही ये विषय तुर पिया। क्योंकि साडे सामने उस वेले मुश्किलां पेश आउणियां शुरू हुईयां, चुनौतियां पेश आउणियां शुरू हुईयां। जदों कोई चुनौती साडे सामने पेश आउंदी है, कोई मुश्किल पेश आउंदी है, जदों असीं उहदे नाल टाकरा करदे हां ते फिर सानू लगदा है कि असीं इस चुनौती नूं पार करन दे समर्थ किवें होवांगे। असल च उही स्वੈ निर्भरता हुंदी है, जदों असीं अपने बलबूते ते किसी भी चैलेंज नूं अचीव कर लैंदे आ, पार कर लैंदे आ, किसी भी समस्या का असीं हल लभ लैंदे आ। पहलियां सरकारां जिहड़ियां सी आज़ादी तो तुरंत बाद बणियां, साडे तां देश दे विच अनाज ही नहीं सी साडे कोल रोटी खाण वास्ते नहीं सी, असीं उहदे विच ही निर्भर नहीं सी, जिहड़ी कि आदमी दी मुख लोड़ है। किसी भी देश के नागरिक दी जिहड़ी है सब तो वड्डी लोड़ ये आ कि उहनूं जिंदा रहण वास्ते रोटी चाहिदी है। साडे कोल अनाज नहीं सी, सानूं बाहरों जिहड़ा वो दरामद करना पैंदा सी, मैक्सीको वर्गे देशां तो, आस्ट्रेलिया वर्गे देशां तो, होर कई मुल्कां तो असीं अनाज जिहड़ा सी उहदी दरामद करदे रहे। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ कई होर चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ प्रोडक्शन ਵੱਲ उस वेले शायद बहुता ध्यान नहीं दिता।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1962 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੌੜੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਤਨ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਫਤ ਬਣ ਕੇ, ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਔਰ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ, PPE ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਬਿਗ ਚੈਲੰਜ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹੈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਣਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। 12 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ GDP ਦੇ 10% ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ PPE ਕਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋੜਮੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਮੰਗਲਯਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 3157.2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਅਨਾਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ 200 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਹ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ? ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2019-20 ਦਾ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 56 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਸਾਡੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 56 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, 56 ਕਰੋੜ ਲੋਕੀ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਾਰਮਲ ਔਰ ਇਨਫਾਰਮਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 53.5 ਕਰੋੜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਬੈਠਣ, ਉਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦਾ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਾਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ। ਕਿਉਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਰਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਈਓਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੈਪੇਬਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬਪੱਖੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪਿੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਉੱਭਰਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, 3ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਯਾਨ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਰਾਣਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਪਿਲਰਸ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਮੁੱਖ ਸਤੰਭ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਤੰਭ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਮਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੋਨਮੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਰੇ ਲਗਾਣੇ, ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ,
ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, MSME ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ISI ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। BIS ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਖੇਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ 'ਚ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੁਇਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ 3 ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਆਫ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹਿਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹਾ ਉਤਸਵ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਸਾਲ ਹੋਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਦੇ, 26 ਦੇ, 24 ਦੇ, 27 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 50 ਸਾਲ ਦੇ, 55 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲਗਭਗ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇ? ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਸਤੇ? ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਇੰਪੋਰਟ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਬੂਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈ, 140 ਕਰੋੜ ਹੈਗੀ ਆਬਾਦੀ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਦਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਏ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੇਸ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਡਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੜੇ ਲਾਈਟਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 101 ਆਈਟਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਪ ਵੀ ਤੇ ਟੈਂਕ ਵੀ, ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੀ ਤੇ ਟੈਂਕ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੀ। 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼, ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹੀ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਔਰ ਸਵੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਤਮ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਲਾਓ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਫ੍ਰੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 280 ਕਰੋੜ ਹੱਥ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਕੱਠੇ ਸੋਚਣ, ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਬਲਕਿ ਆमने सामने ਬੈਠਣ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।